Namaste. Came cho. Came cho. My name is Kaylin, and I am so honored to be here. Thank you so much to Namaste. Good morning. Wow. Thank you. I am Jennifer, and I've been so inspired by all of you. Hum Shakti Chum. Hum Shakti Chum. મારામાં શક્તિ છે. Yay! Namaste. નમસ્તે. Namaste. Good morning. Wow. It is truly an honor to be with you here on this special occasion to celebrate Women's Day. I bring a warm greetings from the University of Wisconsin-Madison, where I work alongside an incredible group of women who, like you, are all dedicated to learning, growing, and creating change. નમસ્તે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપતા સાથે તમારી સાથે ઉપસ્થિત રહેવા માટે અમે અમારી જાતને ધન્ય અનુભવીએ છીએ. અમારી સંસ્થા જે છે યુનિવર્સિટી ઓફ વિસ્કોસિન મેડિસન, જ્યાં હું કામ કરું છું, અમારા ગ્રુપની વિમન જે છે એ મારી સાથે જ આવેલી છે અને અમે બધા તમારી પાસે તમે શું શું કરો છો, કઈ રીતે કરો છો, જાણવાને શીખવા અત્રે આવેલા છીએ. I am joined today by my inspiring colleagues from the University of Wisconsin-Madison, Kaylin, Katie, and Lakshmi, who bring together talent and expertise from universities, governments, non-government organizations, and health officials and industry to tackle global health response and security issues that impact the world. મારી સાથે આવેલા કેલિન, કેટી અને લક્ષ્મી એ એમની સાથે ખૂબ બહોળો અનુભવ લઈને આવેલા છે. પણ એમના કામ જે કરે છે એ આપણે જે સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ છે, આપણી એનજીઓ ત્રિવેણી કલ્યાણ ફાઉન્ડેશન છે, એના જેવું ફાઉન્ડેશન છે, એના થકી એ લોકો હેલ્થ એટલે સ્વાસ્થ્ય માટે કામ કરે છે અને ગ્લોબલ હેલ્થ માટે પણ એ પ્રયત્નશીલ રહે છે અને સિક્યુરિટી ઇશ્યુઝ જ્યાં જ્યાં આવે છે એનું પણ એ લોકો ધ્યાન રાખે છે. એ આખા દુનિયામાં આમનું કામ ફેલાયેલું છે. આપણે જેમાં મહુવા તાલુકા પૂરતું ચલાવી છે, આખા વર્લ્ડમાં કરે છે. And also with Jennifer, who's responsible for licensing technology discovered at our university, ensuring that innovation has impact around the world. Each of them represents the strength, knowledge, and dedication that women bring to every field, from healthcare to technology and beyond. અમારી સાથે આવેલી બીજી છે મિસ જેનિફર. એ રિસ્પોન્સિબલ છે લાઇસન્સિંગ ટેકનોલોજી જે આવે છે એના માટેના જે કામ કરે છે અને દરેકના માટે કઈ રીતે શક્તિ, પાવર, બધી જે જરૂરિયાત છે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ જેનિફર છે. Before I continue, I want to share a little bit about the University of Wisconsin-Madison. It is one of the oldest and most respected universities in the United States, located in the state of Wisconsin, which is in the northern part of the United States. Wisconsin is known for its beautiful lakes, farms, and a strong sense of a community, much like Gujarat. Just as agriculture is central to life, here, farming and dairy production are a big part of Wisconsin's identity. So much so, we're known as America's Dairyland. હું આપની સાથે બીજી વાત કરું એના પહેલાં અમારી જે યુનિવર્સિટી ઓફ વિસ્કોસિન છે એના વિશે થોડી વાત કરવા માગું છું. અમે ઉત્તર અમેરિકાના ભાગમાં બસેલા છીએ, કેનેડાથી થોડા સાઉથમાં છીએ અને અમારી યુનિવર્સિટી એ એમણે નથી કીધું, હું મારી રીતે કહું છું, 177 વર્ષ જૂની 177 યર ઓલ્ડ યુનિવર્સિટી છે. ગુજરાતમાં જેમ હું અત્યારે જોઈ રહ્યો છું, ગુજરાતમાં તમે જેમ ખેતી અને દૂધના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છો, અમારું રાજ્ય અમેરિકાનું જે છે એ પણ આ જ બે ધંધામાં આ જ રીતે આગળ વધેલું છે. ફરક પછી આપણે વાત કરશું. Our university is home to more than 50,000 students from around the world, including India, where India composes our second largest international student population. And we're very proud to have 3 members of the Parikh family graduate from our university. Madhukar, the current chairman of Pidilite Industries, Narendra Kumar, the promoter, and Apurva, the executive vice chairman. અમારી યુનિવર્સિટીમાં 50,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ભણી રહ્યા છે
અને આનંદની વાત અમને એ છે કે આપણી સાથે સંકળાયેલા, તમને સૌને નામ સમજાણું નહીં હોય, મધુકરભાઈને એમણે નામ લીધું, નરેન્દ્રભાઈનું નામ લીધું અને અપૂર્વભાઈનું નામ લીધું. આ પારેખ પરિવારના 3 સભ્યો પણ અમારી સાથે અમારી યુનિવર્સિટીમાંથી જ ભણેલા છે. I'd like to take a moment to recognize Pedialyte Industries for their commitment to corporate sustainability initiatives, and most importantly, for being a leader who supports and drives women empowerment. Through their leadership, they are helping to create opportunities for women to thrive personally, in business, entrepreneurship, and beyond. અહીંયા આવ્યા પછી જોવા ને જાણવા જે મળ્યું છે કે પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા જે રીતે કમિટમેન્ટની સાથે બહેનોના વિકાસ માટે, એમના ધંધાકીય ભાગીદારી માટે, વિમન એમ્પાવર માટે અને એમની લીડરશિપ ડેવલપ થાય એના માટે પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રી જે રીતે કામ કરી રહ્યું છે, અમે એનાથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા છીએ. અને બધી બહેનોને બિઝનેસમાં હજુ પણ આગળ વધવાની તક હજી પીડીલાઇટ ઉપસ્થિત કરશે એવી આશા રાખે છે. Our presence here is guided by something very special. We call it the Wisconsin idea. This is an idea, a core belief, that our university, which states that education should not be limited to the classroom, but should benefit people's lives everywhere. And that's why we have traveled from Wisconsin to Gujarat to learn from you, to exchange ideas, and to celebrate you. એનું કેવું છે, અહીંયા જે અમે આવ્યા છીએ એ એક અમારું વિસ્કોસિન યુનિવર્સિટીનો આઈડિયા અમે કહીએ છીએ કે જે રીતે ક્લાસરૂમમાં બેસીને ભણો છો અને એનાથી બધું જ્ઞાન મળી જાય છે એવું નથી. જ્યારે તમે ફિલ્ડમાં આવો છો, રિયાલિટી જુઓ છો, ત્યારે તમને ઘણું ઘણું શીખવા મળે છે. અને એ જ હેતુથી અમે ગુજરાતમાં આટલા દૂરથી જોવા માટે આવ્યા છીએ તમે કઈ રીતે કામ કરો છો અને શું કરો છો, અને અમે જે ભણાવીએ છીએ એમાં ક્યાંય અંતર પડે છે કે કંઈ સુધારો કરવાની જરૂર છે, તો એના માટે થઈને અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને વુમન ઇન કમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટમાં કઈ રીતે હજુ આગળ વધી શકાય આના અભ્યાસ કરીને ફરીથી અમે આવશું. And no matter where you are in the world, women are backbones of families, communities, and economies. Whether managing households, working in the fields, running a business, or leading change, women play an essential role in shaping the future. But yet, despite our contributions, women everywhere face barriers like access to education, economic opportunities, healthcare, and equal rights. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જાઓ તો જોવા મળે છે કે મહિલા જે છે એ માત્ર કુટુંબની નહીં, સમગ્ર સમાજનું બેકબોન કે પાછી કરોડરજ્જુ આપણે જે કહીએ એ છે. અહીંયા જ નહીં, આખા સમગ્ર વિશ્વમાં આ જ પરિસ્થિતિ છે. પછી એ તમે ઘર તમારું સંભાળતા હો, બાળકોને સંભાળતા હો, ફિલ્ડમાં કામ કરતા હો કે ધંધો કરતા હો અને બીજી જાતની કામ જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરતા હો, એના માટે બહુ જ મહત્ત્વનો રોલ તમે પ્લે કરો છો. આમ છતાં પણ મહિલાઓ માટે બધે સરળતાથી બધું મળી રહે એવું નથી. દરેક ઠેકાણે મહિલાઓ માટે ક્યાંક ક્યાંક અડચણો, બેરિયર્સ એમાં આવેલા જ છે. પછી એ ભણવા માટે હોય, આર્થિક રીતે હોય કે બીજી કોઈ અન્ય તકો અથવા તો હેલ્થકેર છે. સૌથી વધુ દુઃખની બાબત છે હેલ્થકેરમાં અડચણ ના આવી જોઈએ, એના માટે અમને પ્રયત્ન કરીએ છીએ. We have heard about the inspiring women of Kalsar who are breaking barriers, whether starting their own business, advocating for girls' education, and overcoming challenges. These stories remind us that no obstacle is too great when women support one another and believe in their own potential. અહીંયા કળસારમાં આવ્યા પછી અમને એવું લાગે છે કે બહેનો માટે જો પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને બહેનો જો સજાગ રહીને જોડાય તો આ જે બધા ઓબ્સ્ટિકલ્સ કે બેરિયર છે જે બાધારૂપ બને છે એ આસાનીથી દૂર કરી શકાય એમ છે. આ બધી ચેલેન્જીસ જેટલી આવે છે એ બધી આસાનીથી આપણે દૂર કરી શકીએ. તમારી જે વાતો અમે સાંભળી, તમારી સક્સેસ સ્ટોરીઝ પણ અમને જાણવા મળી છે, એમાંથી એ જ તારણ નીકળે છે. મહિલાઓને જો મદદ અથવા સપોર્ટ કરવામાં આવે તો એ પોતાની રીતે સક્ષમતા સાબિત કરવામાં મક્કમ છે અને સુદૃઢ પણ છે. One of the most powerful tools for change is education. When a girl is educated, she not only transforms her life, but also uplifts her entire family and community. Education gives women knowledge, confidence, and the ability to make informed decisions about their future. બહેનોના વિકાસમાં સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ જો કોઈ રોલ પ્લે કરતું હોય તો એજ્યુકેશન છે.
ભણતર જે છે, એક બેન જો ભણે તો આપણે કહીએ છીએ ને, એક બેન ભણે એટલે કુટુંબ આખું ભણે છે. એવી રીતે નોટ ઓનલી ધ ફેમિલી બટ એન્ટાયર સોસાયટી જે છે, આપણું સમગ્ર સમાજ છે, એ પણ ભણતર એમાં લઈ રહી છે, કે જેના કરીને બેન જો પોતે સદૃઢ થાય તો આખા કુટુંબને અને સમાજને ઉત્થાન કરાવી શકે છે. એટલે જ્યારે એજ્યુકેશન તમે લ્યો છો, ભણતર તમે લ્યો છો, તો તમારું જ્ઞાન, કોન્ફિડન્સ અને તમારી એબિલિટી આગળ કઈ રીતે વધવું, માર્ગ કેવી રીતે કાઢવો અને તકોને કઈ રીતે કેપ્ચર કરી, એના માટે તમને આ મદદરૂપ થાય છે. Economic empowerment is equally as important. Women who have financial independence can make that benefit themselves, their children, and their communities. Whether through farming, entrepreneurship, or new skills training, financial empowerment leads to great dignity and opportunity. ભણતર અથવા તો એજ્યુકેશન પછી બીજું મહત્ત્વનું જે છે, ઇકોનોમિક એમ્પાવરમેન્ટ. નાણાકીય સદ્ધરતા બહેનો પાસે જો હોય તો આગળને બધા અડચણો છે એમાંથી તમે આસાનીથી રસ્તો કાઢી શકો એમ છો. પછી એ તમારા બાળકોનો વિકાસ હોય કે તમારા સમાજનો વિકાસ હોય, અથવા તો તમારે ખેતીવાડીમાં તમે કામ કરતા હો, અથવા તો કોઈ ઉદ્યોગ કરતા હો અને કોઈ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરવા માગતો હો, બધાની અંદર તમને પોતાની આર્થિક સદ્ધરતા જો હાથમાં હશે તો થઈ શકશે. એટલે તમે ભણતર લો, સાથે સાથે આર્થિક સદ્ધરતા મેળવો કે જેથી કરીને તમારી પ્રગતિ વધારે સારી રીતે થઈ શકે. Companies like Pidilite Industries show us what is possible when education and entrepreneurship come together. When women have access to the same opportunities, they too can lead businesses, generate income, and be empowered to think big. પીડીલાઇટ અહીંયા જે પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે કે એના લીધે એક પુરવાર થાય છે કે બહેનોને જો ભણાવવામાં આવે, ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે, શીખવવામાં આવે તો આર્થિક રીતે સદ્ધર થાય છે, સંગઠિત થાય છે અને બધા કામો પોતાની રીતે કરી શકે છે. તો એ પોતે પણ પોતાનો વ્યવસ્થિત ધંધો વ્યક્તિગત રીતે અને બિઝનેસ કમ્યુનિટી તરીકે પણ તમે આગળ વધી શકો છો, કે જેથી કરીને તમારી આવક, ઇન્કમ વધે અને તમે વધુ સ્વતંત્ર રીતે આગળ ધંધો કરવા વિકસિત થઈ શકો. One of the most beautiful aspects of today's gathering is the reminder that women's strength is amplified when we all come together. A strong community of women uplifts each other, sharing knowledge, supporting one another's dreams, and celebrating each other's accomplishments. આજના જે મેળાવડો થયો છે એમાં મને જે આશા જે દેખાય છે એમાં જ્યારે બહેનો સંગઠિત થાય છે, એકત્ર આવે છે, તો એના કારણે કઈ રીતે તમે આગળ વધી શકો છો કે જેમાં તમે એકબીજાની સાથે તમારા આઈડિયા એક્સચેન્જ કરો, એકબીજાને આણે આટલો બિઝનેસ કર્યો તો આપણે પણ એવો કરીએ, એ રીતે તમે પ્રેરણા અને બળ પણ તમને મળતું જાય, એ સારામાં સારી વાત છે. આ જ રીતે તમે એકત્ર રહી એકબીજાના સહારાથી આગળ વધો એવી આશા રાખે છે. And as we reflect on what Women's Day means, I encourage all of you to continue supporting each other. Help a young girl stay in school. Encourage a woman to start a business of her own. Stand by each other in difficult times, because when one woman rises, we all rise. આજના મહિલા દિવસના સેલિબ્રેશન નિમિત્તે હું બધાને વિનંતી કરું કે આમાંથી શીખવાનું એક જ છે, બહેનો જો એકબીજાને મદદરૂપ થાય તો આપણે ઘણું સારી રીતે આગળ વધી શકીએ એમ છીએ. બીજી મહિલાઓને પણ આપણે પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ છીએ અને એકબીજાની સાથે પડખે રહીને એકબીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગ આપણે લઈ શકીએ. And to all the women here today, remember your voice matters, your dreams are important, and your strength is inspiring. Keep pushing forward, keep believing in yourself, and never underestimate the impact you can make. આજની મહિલાને પોતાનો અવાજ પહોંચાડવા જો હોય તો એની અંદર સૌથી વધુ છે સ્વપ્ન જોવાનું રાખો, ઉદ્દેશ્ય રાખો, ક્યાં આગળ વધવું છે એ જ નજરમાં રાખો અને એનાથી પણ મહત્ત્વનું છે એની પાછળ પડી રહો જ્યાં સુધી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત ના થાય. ફોલો ઇટ અપ, ફોલો ઇટ અપ, ફોલો ઇટ અપ થશે. તમે એક તમારે ખુદનું બિલીફ રાખો, હું આ કરી શકું એમ છું અને તો જ તમે કરી શકશો. Our delegation is honored to be here with you today, to listen, to learn, and to strengthen the bonds between Wisconsin and India. We leave here inspired by you and look forward to the day when we can meet again, celebrating even greater achievements. અમારા ડેલિગેશન જે અમે આવ્યા છીએ એ તમારી સાથે અમને ઇન્ટરેક્શન કરવાનો તક મળી, લાભ મળ્યો, એના માટે અમે ખુદ પોતાની જાતને ગર્વિત મહેસૂસ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને અમે તમને સાંભળવા મળ્યા, જોવા મળ્યા અને તમારી સાથે વાતચીત કરવાનો મોકો છે.
ભવિષ્ય માટે અમે આશા રાખીએ કે તમારી સાથે ફરીથી અમે ક્યારે મળીએ એના માટે અમે આશા રાખીએ. Dhanyavad. ધન્યવાદ. હેપી વુમન્સ ડે. Thank you for translating. Thank you. Yeah. My colleagues have been very inspired by today and the activities, visiting your facilities, and they would love to be able to share a few words with you as well. So I'd like to invite my colleagues to come up and say a few words. I am Jennifer, and I've been so inspired by all of you. You are amazing business women. તમને જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે. હું જેનિફર છું અને તમારી સાથે વાતચીત કરવાનો મોકો મળ્યો એ માટે હું આભારી છું. Women need three things to succeed in business and entrepreneurship. They need education, they need a community, and they need networks of women. And through Pedialyte and each other, you have all three. કોઈ પણ મહિલાને પોતાના ધંધામાં સફળતા જો મળવી જોઈએ અથવા જોઈતી હોય તો 3 ચાવીઓ એમણે બતાવી છે. એક તો એજ્યુકેશન, શિક્ષણ બહુ જરૂરી છે. કમિટમેન્ટ, આ કરવું જ છે અને કરવા માગું છું ને કરીશ જ. અને ત્રીજું છે એના માટે પ્રયત્ન. પ્રયત્નમાં બધો છે. તમારા પ્રયત્નો તમને ના આવડતો તો બીજા પાસે શીખીને કરવાનો. So thank you. Keep up the good work, and I'm so inspired by everything you're doing. Thank you. તમે જે કામ કરો છો એનાથી મને બહુ જ આનંદ થયો. હું પ્રોત્સાહિત થઈ છું અને આવું જ કામ તમે ચાલુ રાખો એવી હું આશા રાખું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Namaste. Came Cho. Came Cho. Jai Shri Krishna. मेरे नाम लक्ष्मी है, Lakshmi Bhen. I'm so happy to be with all of you today. I'm very, very honored. We're very proud to be here to celebrate Pedialyte International Women's Day. Thank you for all of your commitment, your hard work, your dedication. My passion as a doctor, I'm a doctor, a pediatric ophthalmologist. I help children to see. And as women, we can't be what we can't see. I want you, when I look around, I see women, I see smiles, I see entrepreneurs, I see potential. So you can be anything you want. I want you to dream big with the skills that you're learning through the programs of Pedialyte, through each other, through continuing learning and growth, through your thirst for knowledge. You can be anything that you want. I stand before you as a proud Badger, a proud Indian, and as a woman. As a woman. Yes. શરૂઆત જે એમણે કરી લક્ષ્મીબેન મારું નામ છે. નમસ્તે, જય હિન્દ, જય કૃષ્ણ એ બધી વાતો કરી. આભાર. બાકીની જે વાતો એમણે કરી, આ બે બહેનોએ જે વાત કરી એના જ ભાગરૂપે કઈ રીતે મહિલા આગળ વધી શકે એના વિશે એમણે વાત કરી. બધી એ જ વસ્તુઓ છે પણ એ પોતાની તરફથી પણ એનો જ આગ્રહ રાખે છે. બીજી એક મહત્ત્વની વાત કરી, એ પોતે જે છે ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ છે, આંખના જે ડૉક્ટર હોય છે એ. પણ આપણે જેમ આપણા આંખના ડૉક્ટર છે એ જે છે નાના બચ્ચાઓના આંખના ડૉક્ટર છે. હા, નાના બચ્ચાઓના. શી ઇઝ વન ઓફ ધ પેશન્ટ. એ જન્મ એમનો હિન્દુસ્તાનમાં થયેલો છે એટલે પોતાની જાતને હિન્દુસ્તાની જ ગણાવે છે. દિલ હે હિન્દુસ્તાની. ત્યાં ભણેલા છે એટલે તમારી સાથે આવ્યા છે. I want each of you to dream your biggest dreams, and I want you to know we are here to support you. We are here to empower each other, and you can achieve your biggest dreams. One of our first ladies, Michelle Obama, said, "The empowerment of women unleashes the potential of a nation." I see that today in my nation of India. થોડી એમણે જે વાત કરી, બહેનો જો એમ્પાવર થાય તો આખું રાષ્ટ્ર એમ્પાવર થઈ શકે છે. તમને બધાનું જોયા પછી એવું લાગે છે આપણો દેશ કે મારો દેશ આ દિશામાં જ આગળ વધી રહ્યો છે અને એ જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે. તમને બધાને સફળતા ઈચ્છું છું. I want to end by saying thank you to all of you. We are here with you, and Hum Shakti Chum. Hum Shakti Chum. Hum Shakti Chum. Hum Shakti Chum. મારામાં શક્તિ છે. Namaste. Namaste.
Good afternoon. My name is Kaylin, and I am so honored to be here. Thank you so much to Pedialyte for this wonderful opportunity. Women have always been powerful. Whether you are caring for your families, working in the fields, running a small business, or educating your children, you play a vital role in shaping our world's future. Your hard work and dedication are the foundation on which our society thrives. આપણે જ પાયા છે સમાજ ઘડતરના એવું કહેવા માંગે છે કે આપણે જ જવાબદાર છે. જો આપણે મજબૂત હોઈશું તો સમાજ પણ મજબૂત હશે. બરાબર? To the young girls, dream big. Your future is bright, and you can achieve anything you set your mind to. To the mothers, sisters, and grandmothers, thank you for your wisdom, your love, and your strength. And to the men who stand with us, thank you for supporting the women in your lives. When women rise, families prosper, and our world grows stronger. Together, let's build a brighter future. Thank you. બધી બહેનોને નિવેદન કરે છે કે મોટા સપના જુઓ. બધી માતાઓને આભાર વ્યક્ત કરે છે કે તમે જે સમજદારી સાથે આગળ વધી રહ્યા છો તેના લીધે સમાજ આગળ વધે છે. પણ બહુ જ સરસ રીતે જે આજે કોઈએ પોઈન્ટ આપણે ના વિચાર્યો તેમને પુરુષોને બી ધન્યવાદ કર્યું કે જેમને મહિલાઓને સાથ આપ્યો આગળ વધવા માટે. આપણા ઘરના એવા પુરુષો જે સાથે ઊભા છે કે આપણે સશક્ત બનીએ અને એમના સહકાર બદલ આપણે તાળી વગાડીશું. Thank you so much for this opportunity. My name is Katie. I am from the University of Wisconsin-Madison. I'm going to keep this short. મારું નામ કેટી છે. હું વિસ્કોન્સિન યુનિવર્સિટીમાંથી આવ્યો છું અને તમને વધારો સમય આપનો નહીં લઉં. મારું ટૂંકમાં જ મારે જે વાત કરવાની છે કહીશ. And I get to tell stories of wonderful people doing wonderful work. I can't wait to tell the story of being here in Gujarat. I'm also a working mother, and I see lots of mothers here today. I feel you, I see you. I'm going to write about you, and I'd also like to photograph you if I could. Yeah. હું જે છે મારો બિઝનેસ કે પ્રવૃત્તિ કરું છું સ્ટોરી ટેલિંગ, વાર્તા કહેવાનો મને શોખ તો છે જ, પણ એને વ્યવસાય તરીકે પણ મેં અપનાવ્યો છે. વાર્તા કહેવાનું મને ગમે છે અને વાર્તા થકી લોકોને વધારે જાણકારી માહિતી મળે એના માટે હું પ્રયત્ન છું. ગુજરાતમાં આવ્યા પછી તમને જોયા પછી મને લાગે છે એ પણ વર્કિંગ વુમન જ છે. એમના પણ ઘરે બાળકો છે, હાઉસ પણ છે, ઘર ચલાવે છે અને સાથે કામ પણ કરે છે. આમાં તમારા બેઠેલામાંથી ઘણી બધી એમને દેખાય છે કે વર્કિંગ વુમન છે. તેમને બધાને અભિનંદન અને પ્રયત્ન કરતા રહીએ. So at Wisconsin, whenever we go to new places, familiar places, we take pictures of the letter W like this. So if all of you could go like this, I would love to have a photo. હાથ ઉપર કરો બધા. એમણે એવી વાત કરી કે આ જે વિસ્કોન્સિન યુનિવર્સિટી જે છે એનો પહેલો અક્ષર છે W, અને આ જે સાઇન તમે કરો છો એ W તમને દેખાય છે. અને આ વુમેન્સ ડે નું સેલિબ્રેશન છે તો એનું પણ W આપણે બતાવીશું. ફોટોગ્રાફ લેવા માંગે છે તમારો, એ ફોટો લે છે અહીંથી.